ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಲ್ ಪೇಜಸ್, TRP ಪೇಜಸ್, ಟಿವಿ ಪೇಜ್ಗಳ ಅಡ್ಮಿನ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ನಾನು ಚೈತ್ರ ವಾಸುದೇವನ್. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಜಿ ಪವರ್ ಚಾನೆಲ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ವೆರಿ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಜು ಪ್ರಭಾಕರನ್, ಚೀಫ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್, ಸೌತ್ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಝೀಲ್. ಸೊ heartily welcome. Mr. Bhaskar Iyer, business head, Z Power. Sir, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. Mr. Deepak Sriramulu, business head, Z Kannada and Kannada Z5. So welcome. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಧೀಂದ್ರ ಭರದ್ವಾಜ್ ಸರ್, ಫಿಕ್ಷನ್ ಲೀಡ್, Z Kannada, Z Power, ಹಾಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹೆಡ್, Z Kerala. ಸರ್, ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಟಿವಿ ಅತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಿ ಪವರ್. GC ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನ ಎಬ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಜಿ ಪವರ್. ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಸತತವಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಅದೇ ತಂಡ, ಅದೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಹೊಸತನ, ಜಿ ಪವರ್. ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಥ್, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಿ ಪವರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿಜು ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜಿ ಪವರ್ ಚಾನೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ನೀಡಿ. Good morning. First and foremost, hearty welcome to the entire print, TV, digital media friends. It means a lot that you're all here with us. You've always supported us in all our endeavors, and Z Power is the new baby that we are bringing to this world, and we need all your best wishes and support like always. Just before I talk about Z Power, while my colleagues Baski and Sudhi will talk more about Power itself, I want to talk about what Z has been doing, what are some of the initiatives which we have taken. So first and foremost, I just want to talk about the new identity that Z has. This new brand identity is an extremely important step for us, where we are taking the next leap in this whole content journey, where we have been storytellers for the longest time, and we are integrating cutting edge technology along with this content, and so we become more of a content and technology company, and that's our aspiration, because as the world is changing, as the viewer demands are changing, we want to be an omnipresent platform across all the mediums, whether it is television, whether it is digital, whether it is within digital, mobile first. So we are doing a lot of stuff on micro dramas. We are extremely aggressive on the Z5 content side, and today, the second half of the day, we are spending a lot of time in taking you all through what are the initiatives that we are going to be doing on Z5. So all in all, this new brand identity is the next big step that the network is taking to do that next leap. Z as a network, if you look at it, overall we are a 18 to 19% market share network. We are maybe in the top 2 leadership position in many of the markets. The crowning jewel for us across the network is our Z Kannada channel, which has been the number 1 channel, as Chaitra mentioned, for almost 7 years. Whether it is markets like Telugu, Marathi, Bangla, Odia, in the movie space, across these markets, we have been doing extremely strong content, and that is something which is being rewarded by the advertisers and
the viewers likewise. We have been also innovating as a company. We have done 82 new shows across the network. So we are at that cutting edge of innovation and new content being given to our viewers. Karnataka is an extremely important market for us. This is a market which has been very strong in terms of viewership growth in the last 10 odd years. And this is also a market which is extremely important for our advertisers. So while Zee Kannada, which has been a #1 channel with a 43% market share, maybe 8 to 9 of the top 10 shows in the market belongs to Zee Kannada. And we have been a consistent performer across fiction, non-fiction, and anything new that the market has to offer. Zee Kannada has always been giving that to its viewers. So the natural question is, why do you require another channel at this stage where there is this talk that television has its own cycles? When we were doing this extensive research and our research team goes to the ground and understands more about viewers, we saw while there is tremendous brand love and appreciation for the content that Zee Kannada gives, there is this new discerning audience, a restless audience, a more ambitious audience who wants something more, and their first protocol of watching this content is still TV. And we find a clear white space which we feel only a television channel can fulfill. And that's how the germ of the idea of Zee Power came in. The stories are going to be much more forward-looking. These are going to have a finite stories that we are looking at. This represents the today's women, their aspirations, their goals. But at the same time, one needs to be aware that we are also chasing the ratings system in this market. So we're going to be very competitive when it comes to addressing to the audience that we feel are currently underserved, but at the same time getting converted into ratings. We feel between Zee Kannada and Zee Power, we want to be a very, very dominant 50% plus market share network in this market. So as you know, Zee Power is going to be Zee Picture, which is going to be repositioned, and therefore our distribution is something that is going to be there already. This gives us a tremendous strength from day one in terms of reaching out to all our audiences. So these were some things which I thought I should share with you. We look forward to all your support in terms of making this channel a great, great success, just like you have always shown your love for Zee Kannada. Lastly, I know many of you might have wanted Raghav also to be here, but he could not. He had some personal commitments, so he had expressed his apologies that he could not be there. So thank you so much. Thanks for your support always. Please do take Zee Power to our audiences, and thank you. ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಇರೋದೇ ಕಮ್ಮಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಆನರ್ಡ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ Zee Power. ಈಗ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ದೀಪಕ್ ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ Zee Kannada ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ZEE5. ಸರ್, Zee Power ಬಗ್ಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇವತ್ತು Zee Kannada ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಜು ಸರ್ ಹೇಳಿರೋಂಗೆ 7+ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ #1 ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಪೋರ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ Zee ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾ
ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುದಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪವರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಘವ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಿಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಸತನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಎರಡೂ ಚಾನೆಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಮ್ಮೊಂದು ಹೊಸ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆನೆ. ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿನೇ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Thank you very much. Once again, I will take this moment to thank Mr. Siju sir and Raghavendra Hunsuru, because ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪವರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಯ್ಯರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಜಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸಿ ಪವರ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಲಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಸತನಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನತೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು, ಹೊಸ ಶೋಸು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಶೋಸು, ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿ ಪವರ್ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನೇ ನಮ್ಮ ಜಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಜಿ ಪವರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ವೈ ಜಿ ಪವರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಇದೆ. ಪವರ್, ಜಿ ಪವರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ಶಿವ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕು, ಶೋಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಟೀಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಂಡವಾಗಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರೋದೇ ಜಿ ಪವರು. ಜಿ ಪವರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೊಸತನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಯೂತ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿ ನೋಡೋ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಶೋಸ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಶೋಸು ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಶೋ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನರೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸತನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇದು ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದೇ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ಶೋಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದೋಗಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿ ಪವರ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಜಿ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ವಿಷಯ. ಇದು ಜಿ ಪವರ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಸುಮಾರು ಶೋಸು, ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಶೋಸು, ಫಿಕ್ಷನ್ ಶೋಸು ಬರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶೋಸು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ದರ್ಶನ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಗುರುಜಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶೋನ ಆಂಕರ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ನಟಿ ಚಂದನ ಅವರು ಆಂಕರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಹಳ್ಳಿ ಪವರ್, ಈ ಶೋ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಜಾವ್ ಬಾಯ್ ಗಾವತ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು
ಹಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟು. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಜಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಚೋರಿಯಾ ಚಲೇಗಾಂವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶೋ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಶುರು ಮಾಡಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಭವನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮೆಟು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಅವರು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಟೀಮ್ ತಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶೂಟ್ಸು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಟು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬಂದು ಫಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಟಿವಿ ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇವೆಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಶೋಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಫಿಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಹಿನಿಯ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊಟ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದು ಅನ್ನ, ಸಾರು, ಮೊಸರು, ಪಲ್ಯ, ಗಂಜಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನನಗೆ ಈ ವಾಹಿನಿ ವಹಿಸಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಥೆ ಮಾಡೋದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಮ್ಗಿಂತ ಮುಂದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದು 75 ಕಥೆ. ಕಥೆಗಿಂತ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕಳಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸೋದು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮನವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಜಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಏನ್ ಶುರುವಾಯ್ತು, ಆಗ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತಂಡ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸಬರಿದ್ವಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಥೆಗಳಿಗೆ. ಹಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮರಾಠಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹೀಗೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ವಾಹಿನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೂರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ದಿಲೀಪ್ ವಿದ್ಯಾರಾಜ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬು ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು, ಮಹೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸುಪ್ರೀತಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಇದ್ರ ಅವರು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರಾಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು, ಕಿತ್ತಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ತಂಡದ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮಾಧ್ಯಮ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಆಮೇಲೆ ಎಂಥ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ನಟನನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ನಟನ ಮಾಧ್ಯಮ, ನಟ ಅಥವಾ ನಟಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಎಂಥದ್ದೇ ಕಥೆ ಇದ್ರು, ಎಂಥದ್ದೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ 1.5-2 ತಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಕಲಾವಿದ ಆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ಆ ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಂಬಿರೋದು ಯಾವುದೇ ಮೆಗಾ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅನ್ನೋದು ಬರಹಗಾರನ ಮಾಧ್ಯಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾವಿರ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಪಿಸೋಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ 23 ನಿಮಿಷ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ಅವರು ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ತರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದ್ರ ಕೈಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರಹಗಾರ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸುದೈವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮು, ನಾವು ಈ 7-8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬರಹಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ, ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತ ಸತ್ಯಕ್ಕಿ ಅವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ 3-4 ಧಾರಾವಾಹಿ ನಮ್ಮ ಮಗವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಳೆ ಬೇವರ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬರಹಗಾರ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಬರೆದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೂ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದವರು ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಬರಹಗಾರರಾಗಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮಗೆ 3-4 ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಷ್ಮಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅವರು, ಹಾಗೇನೆ ಯಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬರಹಗಾರರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರಂತಹ ಮೇರು ನಟಿ, ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರು, ಹಿಂದೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಿಹಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆ ಮಗುವಿನ ತನಕ ಬೇರೆ ವಯೋಮಾನದ ಬೇರೆ ತರದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬರಹಗಾರರಿಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಾನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಹೊಳಪು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಉಜಿರೆ SDM ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಳ್ವಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಈ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದು ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ, ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿರೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ. ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೀವಿ, ಅವರ ಕಲಾವಿದರು, ನಿರ್ದೇಶಕರದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ, ಒಂದು ವರದಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಜಿ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತುಂಬಾ ಜೀವಂತವಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಗುರು ಜಿ ಪವರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆ 25ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ. ಆಗ್ಲೇ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪವರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು 4-5-6 ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ನವರು ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರ ತನಕ, ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಅಪ್ಪಂದ್ರು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಪವರ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನರಂಜನೆ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಮೊದಲು ಬರೋ ಹೆಸರು ಅಪ್ಪು ಅವ್ರದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪವರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ
ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಿಂಚು, ಒಂದು ಸಂಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಾಹಿನಿಗೆ ಅದೇ ಹೆಸರು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಅಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಕ್ರೈ. ಅದೊಂದು ಏನು ಕ್ಲೀಶೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು. ಅದೊಂದು ಜರ್ನಿ. ಮೊದಲು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೊಂದು ಒಂದು ಹಂತದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅವಳು ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಏನು ಯಂಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಥರದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಥರದಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟೆಲಿವಿಷನ್ನಿನ ಏನು ಕೋರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ 35+ ವಯೋಮಾನದ ವೀಕ್ಷಕರು, ಅವರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗೋ ಥರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಥರದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಕಥೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಈ ತರದೊಂದು ಕಥೆ ಬಂದಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೊಸತನ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಏನು ತಲೆಮಾರಿ ಏನಿದೆ ಜನರೇಷನ್, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲುಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 4 ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ ನಂತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಸಿಹಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ, ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು, ಅವಳ ಒಂದು ಜರ್ನಿ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬು, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಉಮಾ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಬರಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಬ್ಬು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು, ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸದಭಿರುಚಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುವ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಗಗನ, ಅವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಗನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಜೀ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಹುಡುಗಿ, ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಈ ಹುಡುಗಿ. ಅವಳ ಉತ್ಸಾಹ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ ರೀತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿತೀವಿ. ನಂತರ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಾನಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾಳೆ. ಈಗ ಒಂದು ನಟಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೂ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದು ವಿಷಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಜ್ಜಾಯ ಏನು ಆ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮತನ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಗೊಂದು ಕೊರಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕಜ್ಜಾಯ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಡೀ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಹೊಸ ಕಥೆ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಸುಬ್ಬು ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಂದೆ 2 ಶೋಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಘವ್ ಸರ್. ಒಂದು ಅವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅದು. ನನಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಘವ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಈವೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋರು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಅಪ್ಪು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಗಗನ ಅಂಡ್ ಶೌರ್ಯ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸುಬ್ಬು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಜೀ ವಾಹಿನಿ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೀವೇನ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಇರೋದು ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ನನಗೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ಈ ಥರದೊಂದು ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದೊಂದು ಟೀಮ್ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಫ್ರೀ ಟು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು ಇದೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕೀಪ್ ಅಸ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್. ಏನೇ ಸೀನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಹಿಂದಿನ ದಿನನೇ ಸೀನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಬ್ಬು ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಿ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜಿ ಪವರಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟ ದಿನ ವಾರಕ್ಕೊಂದೇ ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗ ವಾರ ಫುಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಜಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ಬಾಸ್ಕಿ ಸರನ್ ಟೀಮಿಗೆ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನನಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಬ್ಬು ಸರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಂಗೆ ಅದೊಂದು ಫಿಯರ್ ಇತ್ತು, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸೀರಿಯಲ್ದು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ಭಯ ಇಲ್ದಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಮ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಹುಡುಗಿ ಇರೋದೇ ಹೀಗೆ, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಂಬಾನೇ. ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವೇನಾಗ್ತಿರೋ ಏನಾಗ್ತಿರೋ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ನ. ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಕೆರಿಯರ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸುಬ್ಬು ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಉಚಿತನದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಕೊಡೋಣ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಗೌರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯ, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತು ಬಾರದ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತು ಬರೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹದಾಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿ ಗೌರಿಯ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇದು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಾನು ಇರುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಅಕ್ಕನನ್ನ ಒಂದು ಸೇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಥೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ರಾವ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೃತ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಮೃತಧಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನ್ನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಅವರು, ಛಾಯಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಧಾರಾವಾಹಿ. 1ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು C5 ನಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ 1 ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ 1 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ
ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸುಷ್ಮಿತ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು 5-6-7 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಲೇಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಮ್ದು ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆದ್ರೆ ಯಾರ ಮೂಲಕನೋ ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಜೀ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿ. ಅವರು 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 10:30 ತನಕ ಅವರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಮೃತಧಾರೆ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮೃತಧಾರೆ ಅಂತ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಹಣದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹುಚ್ಚುತನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನ ಬೇಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹೇಶ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೇರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದನೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇವರು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಸಿನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಸರ್. ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ, ರಾಘು ಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಏನೇ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಝೀಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದೊಂದು ಝೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಫಿಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರಾಘು ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಸಿಜು ಸರ್ ಆಗಲಿ, ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಬಾಸ್ಕಿ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಝೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಝೀ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನರೇಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟಾಪ್ 3 ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಾರೈಕೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಲೀಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಾವ್ಯ ಅವರು ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಿತ್ ಜೈನ್. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪಾತ್ರ ಮನೆ ಮಾತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಳೋದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಸೆಡ್ ಯೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮುಂಚೆನೂ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ತನ್ನವರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಥೆಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ. ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ತುಂಬ ನಂಬ್ತಾಳೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗರ್ಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೂ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕೋ-ಸ್ಟಾರು ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಝೀಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಝೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಝೀ ಪವರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಮ್ಸಿನ ಏನ್ ಮೆರೆಸಿದ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಇದನ್ನ ಮೆರೆಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಕಥೆಯವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ಗೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಪೋರ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೀರಿಯಲ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಸರು ತಂದ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬಾ ಮಾಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಧಾರಾವಾಹಿ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ.
ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸಾಯಿ ಆಂಜನೇಯ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷ್ ಮತ್ತೆ ಅನುಷಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ರಕ್ಷ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದರು. ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ವೇದಾಂತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅದು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಮುಖ, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಾಯಕಿ ಅಕ್ಷರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಅವರೇ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅವರ ಹಿರಿ ಮಗಳಾಗಿ ಸಹನಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಂದದ ಟೀಚರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೊಂದು ಚಂದದ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ, ಒಂದು ಮಾಸ್ ಕಥೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಆತರ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಅವರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಗರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಝೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಝೀ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀ ಪವರ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸಿಜು ಸರ್, ದೀಪಕ್ ಸರ್, ರಾಘವ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಧಿ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಧಿ ಸರ್ ಒಂದಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ರೆಡಿನಾ ಅಂತ. ವಿ ಸೆಡ್ ರೆಡಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಝೀಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಝೀ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಒಂದು ಹುಚ್ಚತನ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಹುಚ್ಚತನನ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಬೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದಿನ ತ್ರಾಸ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಷರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ವೆರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಝೀ ಪವರಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾಗರ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಮಣ್ಣ ಹೊತ್ತು ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಅನುಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ರಾಯರ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ರಾಯರ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಗುರುತಿಸೋವರೆಗೂ ನಾನು ಕಾಲಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಆ ಹಠಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಝೀ ಟಿವಿ ಆ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ನನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಅನುಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾತಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ರುದ್ರ ಅಂತ. ತುಂಬ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗ. ತಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ, ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಗರಡಿ ಮನೆ, ಇದು ಅವನ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವನ ಜೊತೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೀತಿನ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ.
ತಾಯಿ ಆಜ್ಞೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಇವನ್ಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಯಾವ ಹುಡುಗಿಗೂ ಕಣ್ಣೆತ್ತು ನೋಡದೇ ಇರೋಂಥ ಹುಡುಗ ಇವಾಗ ಅದು ಪ್ರೀತಿನ ಅಥವಾ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ತಗಲಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಮೀಡಿಯಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೋಪ್, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ನಂಬದೇ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆಗತ್ತೆ ಹೋಗ್ ಮಗ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಜು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಷ್ಟೇ ನನಗೇನು ಮಾತು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಝೀ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಝೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನಗಿದು 4 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ. ಮೊದಲನೇ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂದು ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹನಾ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ಜೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀ ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ತವ್ರ ಮನೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗಂಡನ ಮನೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಝೀ ಕನ್ನಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಷರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಹನಾ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಸಹನಾ ಪಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಹನಾ ಏನು ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹನಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಓದಿರ್ತಾಳೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ ಪಾತ್ರ. ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಝೀ ಕನ್ನಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಜಗ್ಗಿ ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಪುಟ್ಟಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮರೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಆ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಜಗ್ಗಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಮೇಳಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಝೀ ಪವರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೇದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಶಯ ಕೂಡ ಅದೇ. ಒಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ, ತುಂಬಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಚಂದದ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶಿವೈ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್. ನಮ್ಮ ಎವರ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಅವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸುಪ್ರೀತಾ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಈಗ ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಬೇರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅವರಿಬ್ರು ನಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಮೇಡಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಣಂ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ರಾಣಂ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಮಲಿ ಅನ್ನೋ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಅವರು ಅಮೃತ ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯದೇವ್ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ಗೌತಮ್ ಭೂಮಿಕಾಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯನ ನೋಡಿನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಂಗಾಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಡೈವರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆಯ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ಮದುವೆ ಸುತ್ತನೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸುತ್ತನೇ ಅದು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ನವಿರಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಶಿಜು ಸರ್, ದೀಪಕ್ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಸ್ಕಿ ಸರ್, ರಾಘವ್ ಸರ್. ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ ಏರ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 275 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್, 300 ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನೀವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅಂತ, ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳುವಾಗ್ಲೂ ಓಕೆ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಥರ, ಅದರಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ 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 ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಝೀ ಪವರ್ ಅದೇ ಟಕ್ಕರ್ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇವಾಗ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ನಡೀತಿದೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶೂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೆಗೆಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಝೀ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದೆ. ಝೀ ಪವರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ನಂಬರ್ 1 ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್, ನಿಮ್ಗಳಿಂದ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಷ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಶಿವೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲಾಗಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮೇಲಾಗಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಒಳ್ಳೆ ನಟರು, ತುಂಬ ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಳೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಟರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಟರು, ಅದು ರಾಣವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದ್ಭುತ ನಟರನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆಂದ ಆಗಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದು ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, 4 ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಈಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಇದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಾಣವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಹ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಲಹಿದಿರ, ಅಣ್ಣಯ್ಯನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅಪ್ಪುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದಿರ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಶ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಶಿವೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಇಂದ, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಧಾರೆ ಏರಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಣವ್. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹಾಯ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ. ಮಾತಿನ ಬರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದೆರಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಝೀ ಪವರ್ನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಬಡ್ಜೆಟ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಇದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ಲು ಅಥವಾ ಏನೋ ಈಗ ಹುಡ್ತಾರ ಮಗು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಝೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪವರ್ಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಾದ್ರೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ 1 hour 2 hour ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮಲ್ಕೋಬಹುದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಆಗೋ ಸೀನ್ಗೂ ಬಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಆಗೋ ಸೀನ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಗಳಿಗಂತೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಚೇತನ್ ಸರ್, ಸ್ವಾತಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಕ್ಷಾ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಶೂಟ್ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವರ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನ ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚಾನಲ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಂದು ನಿಂತು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಚಾನಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಲದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಮಲಿ, ಅಮೃತಧಾರೆ, ಈಗ ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರ. ಅಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಸರ್. ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೇಳಿ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳಗೂ ನನಗೂ ಒಂದು ನಂಟಿದೆ. ಗಟ್ಟಿ ಮೇಳ ಅಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲೊಂದು 1 day ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಮಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಮೃತಧಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲನ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ಶುಭಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಮಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೀ ನಾವೇನೋ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸೋರು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದಬಾಕಿದ್ರು ಅದು ವೇಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕುವಂತ ಕಾಲ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿನೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇಸ್ಟ್. ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಕರೆದು ನಮ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಸರ್. ಅಂಡ್ ರಾಘು ಸರ್ಗೆ, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ, ಇಡೀ ಝೀ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಯಾವ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಬಿಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಿಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೇವಲವಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಜಯದೇವ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಈಗ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ರಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮುಖ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಅವರು ರಿಯಲ್ ಆಗೂ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ವಟ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ. ಅವಳನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಅವಳು ರಿಯಲ್ ಆಗು ಹಂಗೆ ಆಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾದ್ರು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಕೂಡ, ಹೊಸ ಮುಖ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಇದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ನಾನು ಝೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನೇ ಇದು. ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಬಾ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಝೀಗೂ, ಇಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೃತಧಾರೆಗೂ, ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾರೋ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶಿವೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಝೀ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿರೋ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಚೇತನ್ ಸರ್, ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾತಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಶುಭ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ, ಅಕ್ಕನ ಮದ್ವೆನೆ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ಸು. ಅಕ್ಕನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀರೋಗೂ ನಂಗೂ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನ ಕತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 8ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾರೈಸಿ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಹಾಗೆ ರಾಣು, ಶುಭ ಮತ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಹೀಗೆ 4 ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಚಾನಲ್ನ ಮೊದಲು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪದೇ ಝೀ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಅದು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೆಳೆದಿರೋದೇ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣನ ತರ ನಮ್ಮ ಸಿಜು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗಳದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಂಶ.
ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ದೇವರು ಇನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕಳ್ಸಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು 40 ಚಾನೆಲ್ಗಳು, ಆ 40 ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 400 ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು, ಒಂದು 50, 60, 80 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ZEE5 ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ಗಳು, ಮೈಕ್ರೋ ಸೀರೀಸ್ಗಳು, ಮೆಗಾ ಸೀರೀಸ್ಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಷ್ಟ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 40 ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಧನೆ, ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಜೀ ಕನ್ನಡ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು, ZEE5 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹುಣಸು. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ZEE ಕನ್ನಡ, ZEE5 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 15 ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗಳು, ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಕುಟುಂಬಗಳು, ಅಂದ್ರೆ 1000 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚುಟ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್, ಭಾಸ್ಕಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ZEE ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಖುಷಿ ತಗೋತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕಿ. ಸರಿಗಮಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, DKD ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಶೋಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶರಣಯ್ಯ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ZEE ಕನ್ನಡದ ಫಿಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಐ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಮೋಷನಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಯಂತ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಜಯಂತ್ 1000 ಎಪಿಸೋಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ, ಮಳೆಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಸೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಯಂತ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಶೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಹೆಂಗ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕೂರ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೋಮ, ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಸುಧೀರ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಚೇತನ್, ನಿಶ್ಚಿತ, ನಿಶಿತಾ, ಸುಶಾಂತ್, ಸ್ಕಂದ, ಗಣಪ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಸ್ವಾತಿ, ರಚನಾ, ಲಿಖಿತಾ, ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆಂಟನಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ನಂತರ ಬಂದಿರೋರು ಎಲ್ರು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ Gen-X ಅಥವಾ Gen-Z ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ 9 to 6 ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಕಲಿಸೋದು. ಬಟ್ ಈ ಟೀಮ್ ದೇ ಆರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ತರದ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹುಣಸು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿರೋ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿರೋ ಬೆಂಕಿ ಅದು, ಫೈರ್ ಅದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ZEE5 ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ, ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ.